হরে কৃষ্ণ। রুদ্রগীত কীর্তন শ্রীমদ্ ভাগবত স্কন্দ ৪ অধ্যায় ২৪ শ্লোক ৫০। পুর রেচক সংবিঘ্ন বলি বল্গু অলুদরম প্রতি সংগ্রাময় অদ্বিশ্বম নাব্বা বর্ত গভীরয়া। The Lord's abdomen is beautiful due to three ripples in the flesh. Being so round, his abdomen resembles the leaf of a banyan tree, and when he exhales and inhales, the movement of the ripples appears very, very beautiful. The coils within the navel of the Lord are so deep that it appears that the entire universe sprouted out of it and yet again wishes to go back. অনুবাদ: ভগবানের উদর ত্রিবলী রেখায় শোভিত, তা অশ্বত্থ পত্রের মতো গোল এবং তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ফলে সেই উদর অত্যন্ত সুন্দরভাবে কম্পিত হয়। ভগবানের নাভিদেশ এত গভীর যে মনে হয় যেন সেখান থেকে সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত হয়ে পুনরায় সেখানেই প্রবেশ করতে চায়। শ্লোক ৫১। শ্যাম শৃণ্য ধীরুচিষ্ণু দুকুল স্বর্ণমেখলাম সমচার্বঙ্ঘ্রিজঙ্গুরু নিম্ন জানু সুদর্শনম। The lower part of the Lord's waist is dark and covered with yellow garments and a belt checked with golden embroidery work. His symmetrical lotus feet and the calves, thighs, and joints, and his legs are extraordinarily beautiful. Indeed, the Lord's entire body appears to be well built. অনুবাদ: ভগবানের কোমরের নিম্নভাগ শ্যামবর্ণ এবং তা পীতবর্ণ বস্ত্র ও স্বর্ণ নির্মিত মেখলার দ্বারা সুশোভিত। তার পাদপদ্ম, জঙ্ঘা ও হৃদয় ও জানুযুগল পরস্পর সমান এবং অপূর্ব সুন্দর। তার সমগ্র শরীর অত্যন্ত সুন্দরভাবে গঠিত। শ্লোক ৫২। পদা শরৎ পদ্মপলা সরুচিষা নকদুবীর নু অন্তরগম বিদুন্নতা প্রদর্শয় স্বীয়মপাস্তসাদম দশম পদম গুরু মার্গ গুরুস্তমুজুষাম। My dear Lord, your two lotus feet are so beautiful that they appear like two blossoming petals of the lotus flower which grows during the autumn season. Indeed, the nails of your lotus feet emanate such great effulgence that they immediately dissipate all the darkness in the heart of a conditioned soul. My dear Lord, kindly show me that form of yours which always dissipates all kinds of darkness in the heart of a devotee. My dear Lord, you are the supreme spiritual master of everyone. Therefore, all conditioned souls covered with the darkness of ignorance can be enlightened by you as the spiritual master. শ্লোক ৫২। অনুবাদ: হে ভগবান, আপনার শ্রীপাদপদ্ম যুগল শরৎকালের প্রস্ফুটিত পদ্মদলের মতো এবং আপনার সেই পাদপদ্মের নখরাজির দীপ্তি বদ্ধজীবদের হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে। হে ভগবান, আপনি আমাকে কৃপাপূর্বক আপনার সেই রূপ প্রদর্শন করুন যা ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর করে। হে ভগবান, আপনি সকলের পরম গুরু।
অতএব অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন সমস্ত বদ্ধজীব আপনার কাছ থেকে জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হতে পারে। শ্লোক 53। এতদ রূপমনুধ্যম আত্মশুদ্ধিম অভিশতাম যদ্ভক্তি যুগো অভয়ৎ সধর্মম অনুতিষ্ঠতাম। My dear Lord, those who desire to purify their existence must always engage in meditation upon your lotus feet, as described above. Those who are serious about executing their occupational duties and who want freedom from fear must take to this process of Bhakti Yoga. অনুবাদ: হে ভগবান, যারা তাদের জীবন পবিত্র করতে চান তাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুসারে আপনার সে পাদপদ্মের ধ্যান করা। যারা তাদের স্বধর্ম অনুষ্ঠানে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী এবং যারা ভয় থেকে মুক্ত হতে চান তাদের এই ভক্তি যুগের পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। শ্লোক 54। ভবান ভক্তিমতা লভ্য দুর্লভ সর্বদেহিনাম সারাজ্যসা অভিমত একান্তে নাত্মবিদ গতি। My dear Lord, the king in charge of the heavenly kingdom is also desirous of obtaining the ultimate goal of life, devotional service. Similarly, you are the ultimate destination of those who identify themselves with you, Aham Brahmasmi. However, it is very difficult for them to attain you, whereas a devotee can very easily attain your lordship. অনুবাদ: হে ভগবান, স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র ও জীবনের চরম লক্ষ্য ভগবত ভক্তি লাভে অভিলাষী, তেমনই আপনি ব্রহ্মবাদীদেরও চরম লক্ষ্য, কিন্তু তাদের পক্ষে আপনাকে লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। অথচ যারা আপনার ভক্ত তারা আপনাকে অনায়াসে প্রাপ্ত হতে পারেন। শ্লোক 55। তম দুরারাধম আরাধ্য সতাম অপি দুরাপয়া একান্ত ভক্তা কো বাঞ্ছেত উৎপাদমূলম বিনা বহি। My dear Lord, pure devotional service is even difficult for liberated persons to discharge, but devotional service alone can satisfy you. Who will take to other process of self-realization if he is actually serious about the perfection of life? অনুবাদ: হে ভগবান, ভগবত ভক্তি মুক্ত পুরুষদের পক্ষেও দুর্লভ, কিন্তু এই ভক্তির দ্বারাই কেবল আপনার প্রসন্নতা বিধান করা যায়। কেউ যদি জীবনের সিদ্ধি লাভের বিষয়ে প্রকৃতই নিষ্ঠাপরায়ণ হন তাহলে আত্ম উপলব্ধির অন্য পন্থা তিনি কেন গ্রহণ করবেন? শ্লোক 56। যত্র নির্বিষ্ট মরণম কৃতান্ত না বিমন্নতে বিশ্বম বিধ্বংসয়ন বীর্য সৌর্য বিস্ফুর্জিত ব্রুবা। Simply by expansion of his eyebrows, invincible time personified can immediately vanquish the entire universe. However, formidable time doesn't approaches the devotee who has taken complete shelter at your lotus feet. অনুবাদ: অজেয় কাল কেবলমাত্র তার ভ্রুকুটি বিলাসের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস করে, কিন্তু যারা সম্পূর্ণরূপে আপনার সে পাদপদ্মের শরণাগত ভক্ত তাদের কাছে ভয়ঙ্কর কাল আসতে পারে না। শ্লোক 57। ক্ষণার্দেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গম না পুনর্ভবম ভগবৎ সঙ্গী সঙ্গস্য মর্তানাম কিমুতাশিষ। If one by chance associates with a devotee even for a fraction of a moment,
He no longer is subject to attraction by the results of karma or jnana. What interest then can he have in the benedictions of the demigods who are subject to the laws of birth and death? অনুবাদ: কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে কণারদের জন্য ভগবত ভক্তের সঙ্গ লাভের সুযোগ পান, তাহলে আর তার কর্ম ও জ্ঞানের ফলের প্রতি কোনো আকর্ষণ থাকে না। তাহলে যে সমস্ত দেবতারা জন্ম ও মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণাধীন, তাদের কাছ থেকে বর লাভ করার প্রতি তার আর কি আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে? শ্লোক 58। অত না গাঙ্গ্রেস্তব কীর্তিতীর্তয়োর অন্তর্বহিঃস্নান বিদুদত পাপমনাম ভূতে। শ্লোক 58। অথানগাঙ্গ্রেস্তব কীর্তিতীর্তয়োর অন্তর্বহিঃস্নান বিদুত পাপমনাম ভূতেষু সত্যশীলিনাম শ্বেতসঙ্গ মোহানুগ্রহ এষ নস্তব। My dear Lord, your lotus feet are the cause of all auspicious things and the destroyer of all the contamination of sin. I therefore beg your Lordship to bless me by the association of your devotees who are completely purified by worshipping your lotus feet and who are so merciful upon the conditioned souls. I think that your real benediction will be to allow me to associate with such devotees. হে অনুবাদ: হে ভগবান, আপনার শ্রী পাদপদ্ম সমস্ত মঙ্গলের উৎস এবং সমস্ত পাপের কলুষ বিনাশকারী। আমি তাই আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি যেন আমাকে আপনার ভক্তদের সঙ্গ লাভের আশীর্বাদ করেন, যারা আপনার শ্রী পাদপদ্মের আরাধনা করার ফলে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছেন এবং যারা বদ্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়। আমি মনে করি যে আপনার এই প্রকার ভক্তদের সঙ্গ করার সৌভাগ্যই হবে আমার প্রতি আপনার প্রকৃত আশীর্বাদ। এ বাপরে! শ্লোক 59। ন যস্য চিত্তং বহিরর্থ বিভ্রমম তমো গুহায়াম চ বিশুদ্ধমবিশদ যদ্ভক্তি যুগানুগৃহীতমঞ্জসা মুনিরিবিচষ্টে ননু তত্র তে গতিম। The devotee whose heart has been completely cleansed by the process of devotional service and who is favored by Bhakti Devi doesn't become bewildered by the external energy, which is just like a dark well. Being completely cleansed of all material contamination in this way, a devotee is able to understand very happily your name, fame, form, activities, etc. অনুবাদ: যে ভক্তের হৃদয় ভগবত ভক্তির প্রভাবে পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছে এবং যিনি ভক্তি দেবীর কৃপা লাভ করেছেন, তিনি কখনো অন্ধকূপ সদৃশ বহিরঙ্গা মায়া শক্তির দ্বারা মোহিত হন না। এইভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে পবিত্র হয়ে ভগবত ভক্ত অত্যন্ত আনন্দ সহকারে আপনার নাম, যশ, রূপ, কার্যকলাপ ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। শ্লোক 60। যত্রেদং বাজ্যতে বিশ্বম বিশ্বস্মিন্নবভাতি যৎ তত্ত্বং ব্রহ্ম পরম জ্যোতিরাকাশম ইব বিস্তৃতম। My dear Lord, the impersonal Brahman spreads everywhere like the sunshine or the sky, and that impersonal Brahman which spreads throughout the universe and in which the entire universe is manifested is you. অনুবাদ: হে ভগবান, নির্বিশেষ ব্রহ্ম সূর্য কিরণের মতো অথবা আকাশের মতো সর্বব্যাপ্ত,
এবং সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম যা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত এবং যাতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত তা আপনি।